ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। पूरा हरियाणा जाट राखवेंकरण अंदोलन की चपेट में है। सड़क जाम ने, वाहनों की जो आवाजाही बंद है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। कई दिनों तो हालात इंज ने अते हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार लिए भी जो पूरे हालात ने एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आखिर इन्होंने हालातों नाल किवें नजिठिया जाए, सरकार पूरी कोशिशा कर रही है। बीते दिन भी सरब पार्टी बैठक बुलाई गई, उस तो एक दिन पहला कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, पर जो मसले का हल है निकलता विखाई नहीं दे रहा अते जो जाटा का जो अंदोलन है लगातार तेज होंदा जा रहा है। आवाजाही दे विच काफ़ी परेशानी आ रही है। जो लोग ने कई दिनों तो हरियाणा दे विच फसे हुए ने, कर्फ्यू लगा दिता गया है। कई हिस्सों दे विच तो अंदाजे 87 ट्रेनां रद्द होईयां ने, कई राह जाम होए ने। अंदोलन कारण आम लोगों को वड्डी परेशानी का सामना करना पै रहा है, क्योंकि जो जरूरी वस्तां ने उन्हां दी किल्लत का सामना भी आम लोगों को करना पै रहा है। जाट भाईचारा राखवेंकरण की मांग नूं लैके अड़िया होया है। हालांकि सरकार कोशिशां लगातार कर रही है। सरकार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बीते दिन जिस तरीके नाल खबर आईयां कि कई थावां ते भंन तोड़ भी की गई, इस करके सरकार कह रही है कि शांति बनाई रखो। जी मीडिया पत्रकार राज टाकिया साना फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रोहतक तो ने जी मीडिया पत्रकार जी राज, हुण की हालात ने की तस्वीर है इस वेले हरियाणा दे विच? जी हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा आर्मी को भी यहाँ पर आर्मी के हवाले शहर को कर दिया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और रोहतक में सेना के आला अधिकारी हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अब ताजा अपडेट ये है कि दिन प्रतिदिन ये लोगों में एक विश्वास ये भी होता जा रहा है कि रोहतक के शहर के हालात सुधरेंगे और हरियाणा के हालात सुधरेंगे। जी राज, जिवें रोहतक सब तो वध प्रभावित होए इस अंदोलन के कारण, की लगता है कि कदों तक हालात सुधर जाएंगे? की तस्वीर सामने आ रही? बीते दिन किस तरीके तस्वीरें थे, अज की लगता है कि अज किवें दी तस्वीर रह सकती है? जी बिल्कुल, शहर के लोगों की अगर बात करें तो लोगों को एक आस जगी है कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से शहर में दंगे हो रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो उस सारी स्थिति से निजात पाने के लिए, शहर में शांति बनाए रखने के लिए सेना के ऊपर अब लोगों की उम्मीद है। लोकल प्रशासन से ये लोग अपील कर रहे हैं कि ये शांति बनाए रखे। लोगों से अपील सरकार भी कर रही है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि आर्मी किस तरीके से शहर में शांति बनवाती है। जी धन्यवाद राज इस तमाम जानकारी के लिए। सो रोहतक तो अपडेट दे रहे सन साडे सी मीडिया पत्रकार राज टाकिया दस रहे सन कि लोगों को उम्मीद है कि हालात सुधरनगे, पर जिवें जो हुण तस्वीर है कि हालात लगातार बिगड़ते विखाई दे रहे हैं। अंबाला तो सी मीडिया पत्रकार अमन साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं, उन्हां तो अंबाला के हालातों की जानकारी लैणे। जी अमन, की तस्वीर है अंबाला दे विच इस पूरे अंदोलन को लैके? देखिए अंबाला की बात की तो 87 ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई हैं काफी ज्यादा, और जो है आरक्षण आंदोलन की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। यात्री जो है बीच रास्ते में फंसे हुए, स्टेशन पर फंसे हुए, तो ये भी जो है 87 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। सभी शताब्दी गाड़ियां इसमें रद्द कर दी गई हैं और बीच रास्ते में ही 13 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। जी होर जाट भाईचारे का इस पूरे मामले से की कहना कि कुछ गलबात हो पाई है अते आम लोगों को किन्नी को परेशानी का सामना करना पै रहा है इस पूरे अंदोलन के कारण? देखिए अंबाला में इसका कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। कल जरूर हालांकि कुछ देर के लिए जाम लगाया गया था, लेकिन अंबाला में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और बात की जाए रेल और बस यातायात है, उस पर जरूर असर पड़ा है। उसके अलावा अंबाला की बात की जाए तो बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है माहौल अंबाला में दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद अमन इस तमाम जानकारी के लिए। सो अंबाला दे विच जो हालात ने वो सामान्य अते ज्यादा इत्थे हिंसा विखाई नहीं दे रही है। हालांकि ट्रेनां रद्द होईयां ने, जिसका आम लोगों को भारी दिक्कतां का सामना करना पै रहा है। सो राखवेंकरण को लैके जाट भाईचारे का अंदोलन लगातार जारी है। सरकार की भी वड्डी चुनौती बनी हुई है। होर जानकारी लिए गलबात करते हैं कुलबीर दीवान चंडीगढ़ तो सी मीडिया पत्रकार साथ जुड़ चुके हैं। जी कुलबीर, किस तरीके नाल देखा जाए इस पूरी तस्वीर नूं? सरकार के लिए वड्डी चुनौती बनी हुई है एक अंदोलन।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ। ਬਿਲकुल हर आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस अंदोलन करके आ रही है, क्योंकि थावां ते लोग जिहड़े हैगे ने वो फसे हुए ने। भावें बस स्टैंड की गल करिए या रेलवे स्टैंड की रेलवे स्टेशन की गल करिए, काफ़ी लोग जिहड़े हैगे ने वो उत्थे दे उत्थे, क्योंकि पूरा लगभग अद्धा प्रदेश जिहड़ा हैगा वो जाम हो चुका है तो किते ना किते सरकार जिहड़ी हैगी है उसनूं ये कदम हुण चुकना पिया है कि केंद्र तो जिहड़ी हैगी है फोर्स डिप्यूट करनी पई है। तो हुण उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि सेना ने मोर्चा जिहड़ा हैगा वो संभाल लिया है तो हुण जल्द ही प्रदेश के हालात जिहड़े हैगे ने वो सामान्य हो जाणगे। जी धन्यवाद कुलबीर, तमाम जानकारी सो छेती हालात सुधर जाएंगे यही उम्मीद की जा रही है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी यही अपील करता है कि शांति बनाए रखो, क्योंकि तुहाडी जिंदगी लिए भी यही सही है ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR। ਭਾਰਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। FIR ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 309, 301 ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कूटनीतिक दबाव का असर है कि पाकिस्तान ने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें दायर की है और उसमें ये आंतरिक मंत्रालय जो पाकिस्तान का है उसकी तरफ से जो है ये आदेश दिए गए थे। और अब FIR लॉन्च होने के बाद, दायर होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है, भारत सरकार में जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं उनका ये मानना है कि उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर और उनके साथ उनके और जो साथी हैं जो कि पठानकोट आतंकी हमले में शामिल है, जिसके की तमाम सबूत जो है क्लिंचिंग एविडेंस जिसको कहा जा सकता है, जो भारत सरकार की तरफ से भारतीय एजेंसियों को पाकिस्तान को दिए गए हैं तमाम सबूत, उस आधार पर इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा। गृह मंत्रालय के उप सकत्तर इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता ने उन्होंने अपनी शिकायत में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों वालों दिते गए उन्होंने मोबाइल नंबरों का भी जिक्र किया है जिस विच दहशतगर्दां ने हमले के दौरान गलबात की सी। अब आज जो नजर आ रही है कि जो FIR दर्ज हुई है वो बड़ी अहम है। ये आप प्रेशर कहें या आप ये वो कहें कि पाकिस्तान की जो पहल है, पाकिस्तान ने जो जिस तरह बात की थी कि अगर एविडेंस फराहम किए जाएंगे तो उसके तहत जो है पाकिस्तान यकीनी तौर पर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान वालों भावें इस मामले में जांच नूं लैके संजीदगी जाहिर की गई है, पर सवाल यह है कि आखिर भारत के तमाम सबूतों के बावजूद इस विच जैश ए मुहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। जिक्रयोग है कि भारत वालों दहशतगर्दी जथेबंदी जैश ए मुहम्मद का हथ होने की गल आखी गई सी। पाकिस्तान सरकार ने भी
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਧਾਰੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਵਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 84 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁੰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਰੂਸ਼ਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਟੀਅਰਸ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। जो फोटो आई है, आप 1000 फोटोएं, 1,00,000 फोटोएं किसी के साथ पा सकते हैं। फोटो आने से जगदीश टाइटलर के समर्थक हो गए अरविंद केजरीवाल। किसी कार्यक्रम में अगर कोई बैठा हुआ है, पीछे से आपके कंधे पे थपकी दे, आप ऐसे मुंह कर लिए, आप उसके समर्थक हो गए। किस प्रकार की राजनीति हो रही है, कैसा तर्क दिया जा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 84 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ, ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ 2014 ਚ ਬੇਟੀ ਐਂਡਰਸਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई ना ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ है। पुलिस ने FIR जरूर दर्ज की लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। इवन प्रेशराइज करने के बाद में, कमिश्नर से मिलने के बाद में, SP से मिलने के बाद में उनको पार्टी को एक बार बुलाया गया, मुड़ के उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस तो खुद चाहती है कि समझौता हो जाए, उनका काम खत्म हो जाए, उनको काम ना करना पड़े। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਬੇहद ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2014 ਚ 475 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਜਿਸ 'ਚ 305 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 271 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2015 ਚ 545 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 334 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 323 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਚੌਕ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਗਰਾਓਂ ਬ੍ਰਿਜ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ।